So it is a flow chart depicting the development of urinary bladder and not, I have written the urethra. So you know the endodermal cloaca, actually এখানে একটা মিস হয়েছে, pre-allantoic part, post-allantoic part we call endodermal cloaca বা cloaca. From the hindgut, you know, this is the hindgut, and from the hindgut, a diverticulum grows to the connecting stalk. We called it allantois. So it has got a pre-allantoic part and a post-allantoic part. Post-allantoic part ke amra boli cloaca. Pre-allantoic part theke ki hoy? Left 1/3 of transverse colon, descending colon, sigmoid colon. Ebar post-allantoic part ba cloaca is divided by a septum. A septum grows from this angle and touch the cloacal membrane. Divided the primitive urogenital sinus and a primitive rectum. Primitive rectum আমাদের এখন দরকার নেই. And as also this urorectal septum touches the cloacal membrane. What is cloacal membrane? Inner endodermal lining and outer ectodermal lining without any mesoderm, which divides this cloacal membrane into two parts: ventral urogenital membrane and caudal anal membrane. So this is the total cloacal membrane. When perineal, these urorectum touches it, it becomes thickened and form the perineal body and divides this cloacal membrane into a urogenital membrane ventrally and a dorsally anal membrane. Obviously, after some time, this anal membrane ruptures because there is no mesoderm, it forms the anal orifice. And this also ruptures, forming the urogenital orifice, right? And this cloaca, it divided into rectum, primitive rectum and urogenital sinus. Primitive urogenital sinus, here, এটা আমরা মুছে দিচ্ছি এখন rectumটা. There is an opening of the mesonephric duct, one on either side. So, this level divides the primitive urogenital sinus into cranial vesico-urethral canal and caudal definitive urogenital sinus. Age ki chilo? Primitive urogenital sinus totalta. And this level, imaginary line, where the mesonephric duct opens, it is the vesico-urethral canal and this is the definitive urogenital sinus. Now this vesico-urethral canal, এবার একটু ভালো করে লক্ষ্য করো, কালকে তাড়াতাড়ি বলেছিলাম, the cranial part, obviously this is the cranial, মাথা ওদিকে রয়েছে, it's become dilated cranially and this part remains narrow. This part remains narrow. This is dilated cranially, this part remains narrow. And from this dilated part, the urinary bladder will develop. And apex of the urinary bladder is linked to the allantois, which ultimately become fibrous string, and it is closed, and we call it this fibrous string connecting stalk. Connecting stalk means the umbilicus. Those is fibrous string attach the apex of the bladder to the umbilicus. When you dissect looking from inside, we call the urachus or median umbilical ligament. So median umbilical ligament is obliterated urachus or
obliterated allantois. And now look, this part is a vesicourethral part, and this part we call definitive urogenital sinus. This part, right? Again, definitive urogenital sinus we divide into a cranial small part and a caudal on a lower, loosely speaking, slightly expanded part which expanded sagittally. Details on the slightly expanded part. Where it opens, so it is a cranial caudal part. Oh, আছে color আছে. It is the skin. It is the cloacal or urogenital membrane. So this part, it is a endodermal. Color change holeo, this is the endodermal. The first part which you depict in the blue, we call pelvic part of the definitive urogenital sinus. We call this part pelvic part of definitive urogenital sinus, and this part we call phallic part of definitive urogenital sinus. So lower part, the definitive urogenital sinus, again divided into a cranial pelvic part, narrow part, and lower part dilated phallic part. This phallic part is absent in female. আমরা এখন মেলটাই বলি আগে। তাহলে ইউরিনারি ব্লাডার ডেভেলপ করলো from the endoderm of the vesicourethral canal. But again, this mesonephric duct, which is opened in the lower part of the vesicourethral canal, the ureter, but ultimately it is incorporated in this posterior part of the urethral canal. Right? কালকে বলেছি মেসোনেফ্রিক বাটটা posterior ওয়ালে ঢুকে যায়, লোয়ার পার্ট অফ দ্য মেসোনেফ্রিক ডাক্ট posterior ওয়াল মধ্যে ঢুকে যায়, মিশে যায়, মিসিবল হয়ে যায়। সে ইট ইজ এ পার্ট অফ urinary bladder posterior wall. A small part we call internal trigon of the urinary bladder. So urinary bladder not only develops from the vesicourethral canal but also absorbed part of the lower part of the mesonephric duct. But ultimately, the endoderm of the epithelial lining of the vesicourethral canal overlays this absorbed part, and ultimately whole of the epithelium is lined by the epithelium of the vesicourethral canal. Similarly, this part, এই যে মেসোনেফ্রিক ডাক্ট পড়লো, এইটা হচ্ছে ভেসিকোইউরেথ্রাল ক্যানেল। তাহলে আমি এই জায়গাটা একটু মুছে দেই, এইটা আমি একটু বড় করে আঁকছি।
সো ইউরিনারি ব্লাডার, এটা হচ্ছে অ্যালান্টয়েস ইউরিনারি ব্লাডার, এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ভেসিকো ইউরেথ্রাল ক্যানেল আপ টু দিস, কেমন, যেটা ইয়েলো দিয়ে দেখছি। আর এইখানে ওপেনিং করেছে মেসোনেফ্রিক ডাক্ট। আলটিমেটলি দুটো ইউরিনারি ব্লাডার ইউরেটার ওপেনিং করে মেসোনেফ্রিক ডাক্ট খুব ক্লোজলি ওপেন করে দুটো, আর এইখানে ইউরেটার ওপেন করেছে। অ্যান্ড দিস পার্ট ইজ ফ্রম দ্য ট্রাইগোন অফ দ্য ব্লাডার। এইবার একটু ভালো করে ছবিটা দেখো। এই যে ডাইলেটেড পার্ট আর এখান থেকে ন্যারো পার্ট শুরু হলো, সো এটাকে বলছি আমরা আপার পার্ট অফ দ্য ভেসিকো ইউরেথ্রাল ক্যানেল। আপার পার্ট, আপার নয়, ক্রেনিয়াল পার্ট অফ পার্ট অফ ভেসিকো ইউরেথ্রাল ক্যানেল। আর এইটুকুনি হচ্ছে লোয়ার পার্ট ভেসিকো ইউরেথ্রাল ক্যানেল। এইটুকুনি হচ্ছে ব্লাডার। যেখানে ন্যারো হচ্ছে এতটা হচ্ছে ব্লাডার, এখান থেকে এতটা ব্লাডার ডেভেলপ করছে। তাহলে পরের পার্টটা কি হচ্ছে? এইটা হচ্ছে ইউরেথ্রা ডেভেলপ করলো। এইটা হচ্ছে এপেক্স অফ নেক অফ দ্য ব্লাডার, মানে ব্লাডারের শেষ অফ দ্য ব্লাডার। এই যে ব্লাডার এরকম, আর এইখানে মেলের ক্ষেত্রে প্রস্টেট শুরু হচ্ছে, এইখানে প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা ওপেন করছে। তাহলে এইটা হচ্ছে নেক অফ দ্য ব্লাডার। তাহলে গেল, এটা ভালো করে লক্ষ্য রাখো, এইটা কিন্তু ব্লাডার নয়, এইখান থেকে স্টার্ট হচ্ছে মেলের ক্ষেত্রে প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা। কি হচ্ছে? প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা। এবার একটু ইউরেথ্রা, মেল ইউরেথ্রা সম্বন্ধে আমি একটু বলবো, না হলে বুঝতে পারবে না, এটা মুছে দিচ্ছি। মেল ইউরেথ্রা সম্বন্ধে বলবো। ইউরেথ্রা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তোমাদের ক্লাস দিয়েছিলাম, হয়েছে কিনা জানি না। এই ব্লাডার, নেক অফ দ্য ব্লাডার, এই প্রস্টেট, এই প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা স্টার্ট। এখান থেকে ইউরেথ্রা স্টার্ট হলো, প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা এখানে ওপেনিং করছে ইজাকুলেটরি ডাক্ট, এপেক্স অফ দ্য প্রস্টেট। এটা হচ্ছে ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম বা ডিপ পেরিনিয়াল পাউচ। ঠিক প্রস্টেটের নিচেই থাকে ডিপ পেরিনিয়াল পাউচ, এটা হচ্ছে লিভেটার অ্যানাই। তারপরে মেলের ক্ষেত্রে এই পেনিস, তাহলে এইটা হচ্ছে ব্লাডার, এই ইউরেথ্রা। এইটা দো আমরা প্রস্টেটের মধ্যে রয়েছে, খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখো, দো দিস ইউরেথ্রা is located within the prostate, and at the more or less in the middle there is an opening of the mesonephric duct, which ultimately in our newborn it forms the opening of the ejaculatory duct. What is ejaculatory duct? Ductus deferens and seminal vesicle join to form the ejaculatory duct. এই প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা, এই প্রস্টেটিক ইউরেথ্রাকে ওপেনিং অফ দ্য ejaculatory duct divide into a cranial part and a lower part. Cranial পার্টটাকে আমরা বলি প্রি প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা। প্রি প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা, though it is located within the prostate, আমরা বলছি এটাকে প্রি প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা। আর এইটাকে বলছি আমরা প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা। খুব রাফলি স্পিকিং তাহলে আমরা বলতে পারি প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা has got a two parts.
আপার, যখন ডেভেলপ করে গেছে আমরা এখন আপার লোয়ার বলতেই পারি। আপার প্রি প্রস্টেটিক পার্ট অ্যান্ড লোয়ার প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা। অ্যাকচুয়ালি অ্যানাটমিক্যালি দুটো মিলেই প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা, কেমন? কিন্তু হিস্টোলজিক্যালি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টালি প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা হ্যাজ গট এ আপার প্রি প্রস্টেটিক পার্ট অ্যান্ড লোয়ার প্রস্টেটিক পার্ট। এবার ইউরেথ্রা কন্টিনিউ করলো within the urogenital diaphragm or deep perineal pouch, আমরা এটাকে বলছি মেমব্রেনাস ইউরেথ্রা। কি বলি? মেমব্রেনাস ইউরেথ্রা, এইটুকুনি। আর এইটা কি হচ্ছে? পেনাইল ইউরেথ্রা। প্রথম beginning of the penile urethra is dilated, we call bulb of the urethra, and these urethra present in the body of the penis and open into the tip of the glans penis. So, এটার আরেকটা নাম, as it is located within the corpus spongiosum, পেনিস তিনটে টিউব দিয়ে তৈরি, ওপরে কর্পোরা ক্যাভার্নোসাম দুটো, নিচে কর্পাস স্পঞ্জিওসাম। পেনাইল ইউরেথ্রার একটা নাম হচ্ছে স্পঞ্জি ইউরেথ্রা। তাহলে কি কি হলো? প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা, প্রি প্রস্টেটিক, প্রস্টেটিক, মেমব্রেনাস ইউরেথ্রা অ্যান্ড এ স্পঞ্জি ইউরেথ্রা। শেষ ইউরেথ্রা। কেমন? It is about 1.5 centimeter, it is 3 centimeter, least dilatable part. সবচেয়ে ন্যারো এবং লিস্ট ডাইলেটেবল পার্ট ইজ দ্য প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা। কেমন গেল? তাহলে এই যে এইটুকুনি জায়গা থেকে from the neck of the bladder, lower part of the vesicourethral canal up to the opening of the ejaculatory duct is developed from the lower part of the vesicourethral canal plus absorbed mesonephric duct like the bladder. এই যে এখানটা ওপেনিং করেছে, তাহলে ব্লাডারের ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রি প্রস্টেটিক এর ডেভেলপমেন্টটা সেম, শুধু ব্লাডারটা আপার, ওটা লোয়ার পার্ট অফ দ্য ভেসিকুলার ক্যানেল, অ্যান্ড বোথ posterior wall of the bladder and the posterior wall of the pre-prostatic urethra is also developed from the absorbed mesonephric ducts. কেমন? এরপর হচ্ছে প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা। প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা আবার এইটুকুনি নয়, কিন্তু এই যে পেলভিক পার্ট, এই ব্লুটাকে আমরা কি বলেছি? পেলভিক পার্ট অফ ইউরেথ্রা, এটাকে বলছি ফ্যালিক পার্ট অফ ইউরেথ্রা। এই পেলভিক পার্ট, তাহলে এই যে প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা ইজ ডেভেলপ ফ্রম 1 and 2. Lower part of the vesicourethral canal and upper part of the pelvic part of the definitive urogenital sinus. এই টোটালটাকে আমরা বলি ডেফিনিটিভ urogenital sinus. তাহলে এই 1 আর 2 মিলে হলো প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা। সো প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা ইজ কন্ট্রিবিউটেড বোথ বাই দ্য ভেসিকোইউরেথ্রাল ক্যানেল অ্যান্ড দ্য পেলভিক পার্ট। ফিমেল ইউরেথ্রা এখানেই শেষ। ফিমেল ইউরেথ্রার আর এই পার্টটা নেই, ফিমেল ইউরেথ্রা এখানেই শেষ। সো ফিমেল ইউরেথ্রার ডেভেলপমেন্ট কি কোথা থেকে হচ্ছে? lower part of the vesicourethral canal, upper part of the vesicourethral, more or less of the vesicourethral canal, and the pelvic part of the definitive urogenital sinus. Female has got no phallic part. এবার বাকিটা বুঝতেই পারছো, এই পুরো পার্টটা ডেভেলপ করে phallic part or spongy urethra. কেমন? কমপ্লিট হলো না, লাস্টে একটা টুইস্ট আছে। টুইস্টে কি? যখন ডেভেলপ করে এই স্পঞ্জি পার্ট এক্সটেন্ড, আমরা যদি পেনিস আঁকি, আমরা জানি পেনিসটা হচ্ছে এরকম,
root of the penis, body of the penis, glans penis. এইটাকে বলি glans penis. Penis is nothing but a covered by a skin. এবং এইখানে মেসোডার্মাল টিস্যু আছে। এই স্কিনটা ডুপ্লিকেট করে এখানে প্রিপিউস তৈরি করে। এই যে আমরা বললাম স্পঞ্জি ইউরেথ্রা বা ফ্যালিক পার্ট অফ ইউরেথ্রা, এটা ভালো করে লক্ষ্য রাখো, ইট এক্সটেন্ডস আপ টু বেস অফ দ্য গ্ল্যান্স পেনিস, এইটুকুনি অব্দি এক্সটেন্ড করে, টিপ অফ দ্য গ্ল্যান্স পেনিসে যায় না। আমরা গ্ল্যান্স পেনিসের মধ্যে যে ইউরেথ্রা রয়েছে অ্যাডাল্টে বা নিউবর্নে, তাকে আমরা বলি গ্ল্যান্ডুলার ইউরেথ্রা। কিন্তু এইমাত্র বললাম যে এন্ডোডার্মাল ক্লোয়েকা থেকে যে ফ্যালিক পার্ট অফ দ্য ডেফিনিটিভ ইউরোজেনিটাল সাইনাস এক্সটেন্ডস আপ টু দ্য বেস অফ দ্য গ্ল্যান্স পেনিস। তাহলে কি করে হলো? এরপরে যেটা হলো, এইখান থেকে স্কিন থেকে একটা গ্রুপ বেরোয়, ভেতরে ইনভেজিনেট করে, সলিড কর্ড অফ সেলস এইখানে ইনভেজিনেট করে। আলটিমেটলি ইট বিকামস ক্যানালাইজড। ক্যানালাইজড মানে কি? মধ্যের সেলগুলি ডিস্ট্রাকশন হয়ে গেল, অ্যান্ড দিস মেমব্রেন ডিসঅ্যাপিয়ার টু কন্টিনিউ ইউরিন বেরিয়ে আসছে। সো গ্ল্যান্ডুলার পার্ট or last part or terminal part of the urethra is developed from the skin. তাহলে it describes the epithelium, transitional epithelium, bladder, transitional epithelium, যেই এটা শেষ হয়েছে তখন stratified columnar epithelium, rest of the urethra except this part. This is the stratified squamous keratinized skin. তাহলে complete the urethra development. Next, এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি, ভেরি ইন্টারেস্টিং কিন্তু প্রায় অর্ধেক তোমাদের জানা, ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য টেস্টিস। আচ্ছা, একটু আগে একটা ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি পড়তে হবে। নেক্সট, আগে 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 দেখা, एक्टोपिया विसाइकी और एक्सोस्ट्रॉफी ऑफ द ब्लैडर। যারা পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ক করবে খুব রেয়ার পাবে। রেয়ার কি হচ্ছে? হিয়ার the lower part of the baby, lower anterior abdominal wall is not developed, plus anterior wall of the bladder also not developed. Anterior part, wall not, of the bladder is not developed, so that when the baby is developed, newborn baby, you can see the mucous membrane of the posterior wall of the urinary bladder. We call it ectopia vesicae or extrophy of the bladder. Next, why it has happened? Failure of complete form. There are 4 folds: head fold, tail fold, and 2 lateral folds. A lateral fold, head fold মিলে anterior abdominal wall তৈরি করে। এই lateral foldটার ফেলিওর হয়। লোয়ার পার্ট অফ দ্য lateral fold দুটো মিট করলো না, এরকম মিট করে যাওয়ার কথা ছিল, মিট করলো না। So there is a gap. So there is a not, anterior wall is not developed in the lower part, and which also induces the separation of the symphysis pubis. ফলে নিচে বোনসটাও ডেভেলপ করলো না, ফলে সিম্ফাইসিস পিউবিসটাও সেপারেট হয়ে রইল। পেলভিক বোনস, অ্যান্টেরিয়র ওয়াল ডেভেলপ করলো না, সিম্ফাইসিস পিউবিস ডেভেলপ করলো না, আর ওর ইন্ডাকশনে ব্লাডারও অলসো অ্যান্টেরিয়র সারফেস ডেভেলপ করলো না, মিলে হলো একটোপিয়া ভিসাইকি। নেক্সট, ইমিডিয়েট অপারেশন দরকার। আর কি কনজেনিটাল অ্যানাটমি? নেক্সট ছবিটা দেখি। হ্যাঁ,
এটা হচ্ছে urinary bladder. From the apex of the bladder, allantois goes to the connecting stalk, which ultimately form the umbilicus. In newborn, these allantois become fibrous and a cord-like barbar bolchi, which forms the urachus or median umbilical ligament. Exception থাকবেই, না হলে মেডিকেল সায়েন্স হলো কেন? কারো পুরো অ্যালান্টয়েসটা ডিসঅ্যাপিয়ার করলো না, সো পেটেন্ট রয়ে গেল, আমরা বলি পেটেন্ট অ্যালান্টয়েস। ফলে ইউরিন উইল ড্রিবলিং আউট ফ্রম দ্য আম্বিলিকাস, ব্লাডারের এপেক্স দিয়ে বেরিয়ে চলে আসছে। কেমন? আরেকবার কি হলো, অনেকটা মেকেলস ডাইভার্টিকুলাম, ভাইটালো ইন্টেস্টিনাল ডাক্ট, আর এটা প্রায় একই জিনিস, এক জিনিস। দেখো ওখানে কি হয়েছিল, ভাইটালো ইন্টেস্টিনাল ডাক্ট ক্লোজ করলো না, স্টুল উইল কাম আউট থ্রু দ্য আম্বিলিকাস। অ্যান্টিরিয়র পস্টেরিয়র ভাইটালো ইন্টেস্টিনাল ডাক্ট ক্লোজ হয়ে গেছে, মাঝখানটা ফুলে গেল, আমরা সিস্ট ফর্মেশন হলো। কেমন? আম্বিলিকাল সিস্ট। সেরকম এইখানে এইটা ক্লোজড হয়ে গেছে ফাইব্রাস, এইটা ক্লোজড হয়ে গেছে ফাইব্রাস, মিডিলটা ক্যানেল রয়ে গেছে। অ্যাজ ক্যানেল রয়ে গেছে, মিউকাস মেমব্রেন রয়ে গেছে, সিক্রেটারি এপিথেলিয়াম রয়ে গেছে। মিউকাস মেমব্রেন, এখানে সিক্রেটারি এপিথেলিয়াম রয়েছে, ফলে ওরা সিক্রেশন করে যাচ্ছে, করে দিস বিকাম ডাইলেটেড। এই সিস্ট, আমরা যেহেতু ইউরিকাস থেকে হচ্ছে, আমরা এটাকে বলি ইউরেকাল সিস্ট। আরেকটা কি হয়েছে, এপেক্স থেকে এতটা ক্লোজ করে গেছে, বুঝতে পারছো, বাট এই পার্টটা ক্লোজ করেনি, ফলে এত অবধি ওপেনিং রয়েছে, মিউকাস ডিসচার্জ হচ্ছে, এবং আমরা একটা প্রোব, একটা কাঠি এত অবধি ঢুকিয়ে দিতে পারি, বাট ইট ক্যানট এন্টার দ্য ব্লাডার, ব্লাডারে ঢুকতে পারবে না, কারণ এই জায়গাটা ক্লোজড। আর এইখানটা কি, ব্লাডারের পুরো ঢুকে যাচ্ছে, তাকে আমরা বলছি ইউরেকাল ফিস্চুলা। ইউরিন এখান দিয়ে বেরোবে, এখান দিয়ে ইউরিন বেরোবে না, আম্বিলিকাস দিয়ে মিউকাস বেরোবে, কারণ ইট ইজ লাইন বাই দ্য মিউকাস মেমব্রেন। এই মিউকাস সিক্রেশনগুলি বেরিয়ে যাবে, আর এইখানটায় মিউকাসও বেরোবে না, কিন্তু একটা সোয়েলিং দেখা যাবে আম্বিলিকাসের পেছনে। আলট্রাসোনোগ্রাফি ডিটেক্ট করতে হবে কি জিনিসটা। নেক্সট হয়ে গেছে, নেক্সট আচ্ছা, আরেকটা জাস্ট এক লাইন, এটা একটু আগের ছবি, আগেরটা হ্যাঁ। আচ্ছা, একটুখানি আমি বলে দিচ্ছি এমসিকিউ এর জন্য। এইখান থেকে তোমার প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা ডেভেলপ করে। দিস ইজ দ্য প্রি প্রস্টেটিক পার্ট, দিস ইজ দ্য প্রস্টেটিক পার্ট। প্রস্টেট তাহলে কি ডেভেলপ কিভাবে হচ্ছে, খুব সহজ, এক লাইন, পরীক্ষায় দেবে না, কিন্তু একটা জিনিস পরীক্ষায় দেবে, এটা হচ্ছে প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা। এরপর কি হচ্ছে, অ্যাভাব দ্য মেসোনেফ্রিক ডাক্ট, এখানে যে মিউকাস মেমব্রেন হয়, ওখান থেকে ছোট ছোট টিউবের মতো গ্ল্যান্ডুলার বেরোয়, কেমন ছোট ছোট ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন বেরোয়, অ্যান্ড ইট আলটিমেটলি ফর্ম দ্য প্রস্টেটিক গ্ল্যান্ড, ইনার জোন অফ প্রস্টেটিক গ্ল্যান্ড। আমরা প্রস্টেট হিস্টোলজিতে পড়েছি ইনার জোন অ্যান্ড আউটার জোন অ্যান্ড ট্রানজিশনাল জোন। তো ইনার জোন অফ প্রস্টেটিক গ্ল্যান্ড আমরা থেকে প্রস্টেট হয়, আর তল থেকেও আবার গ্ল্যান্ড বেরোয়, এরকম ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন বেরোয়।
tubuloalveolar projection, and it forms the outer zone of the prostate. And ultimately, এই জায়গাটা prostate এর সারাউন্ডিং মেসোডার্ম prostate তৈরি করে। ইম্পর্টেন্ট নয় খুব একটা। ইম্পর্টেন্ট কি, মানে ইম্পর্টেন্ট, আমি ভুল বললাম, বাট আমাদের পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট কি? তাহলে ফিমেলেও তো এইটুকুনি ইউরেথ্রা হয়েছে, ফিমেলে তো এত অব্দি ইউরেথ্রা রয়েছে, এখানেও এগুলিও ডেভেলপ করে, ঠিক তাই ফিমেলের ক্ষেত্রে এগুলিও ডেভেলপ করছে। যেটা অ্যাভাব দ্য মেসোনেফ্রিক ডাক্ট ডেভেলপ করছে এই গ্ল্যান্ডগুলিকে, টিউবুলোঅ্যালভিওলার গ্ল্যান্ড, আমরা ওকে বলি ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড। ফ্রম দ্য ইউরেথ্রা some finger like tubuloalveolar gland developed also in female, তাকে আমরা বলি ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড। আর মেসোনেফ্রিক ডাক্টের তল থেকে যেটা মেলের ক্ষেত্রে আউটার জোন অফ প্রস্টেটিক গ্ল্যান্ড হতো, সেইটাকে আমরা বলি ফিমেলের ক্ষেত্রে প্যারা ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড। প্যারা ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড, ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড and para-urethral gland, and it persists in female urethra. So, MCQ এর জন্য which represents prostate in female? Answer: urethral and para-urethral glands. Which represent prostate in female? Urethral and para-urethral glands, which form the prostatic gland in case of a male. So, urethral and para-urethral gland represents prostate in female. আমরা ফিমেল প্রস্টেট বলতে পারি, কিন্তু আমরা বলি না। আমরা কি বলি? urethral and para-urethral gland, as it is developmentally similar. মেলের ক্ষেত্রে ওটা প্রস্টেট করে ফেলছে, ফিমেলের ক্ষেত্রে গ্ল্যান্ড হিসাবেই রয়ে যাচ্ছে। নেক্সট, আচ্ছা আগেরটা। এরপরে আমরা ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য গোনাডস করছি। আমরা জানি অল সেলস আর ডিরাইভড ফ্রম দ্য এপিব্লাস্ট। অনেকগুলি চেঞ্জ হয়েছে। আগে বলা হতো সেলস ফ্রম দ্য ইয়ক স্যাক, মানে এন্ডোডার্মাল, হুইচ আর দ্য প্রিমিটিভ cell of the male sex cell, which ultimately form the spermatozoa. But nowadays, it has been proved even this cell developed from the epiblast. Every structure of our body actually developed from the epiblast. Endoderm, ectoderm, mesoderm, all are developed from the final first original cell is the epiblast. Similarly, the first cell present in the epiblast becomes specialized, passing through the, when it passes through the primitive streak. কি স্পেশালাইজড হলো? তারা মেল সেক্স সেল তৈরি করবে বা ফিমেল সেক্স সেল তৈরি করবে, ডিপেন্ডিং আপন দ্য XX or XY of the pattern of the chromosome. In XY pattern, these cells are destined to form the male primordial germ cell, PGC. তাহলে প্রথমে এপিব্লাস্ট, তারপরে প্রিমিটিভ স্ট্রিক দিয়ে যখন যাচ্ছে, কনভার্ট ইনটু এ স্পেশালাইজড সেল। কোথায় যাচ্ছে? ওয়াল অফ দ্য ইয়ক স্যাক। আস্তে আস্তে ওরা প্রিমিটিভ স্ট্রিক দিয়ে গিয়ে এন্ডোডার্মার কাছে গিয়ে ওয়াল অফ দ্য ইয়ক স্যাক গেল। তার জন্যই আগে ভাবছিল ইয়ক স্যাক থেকে, এন্ডোডার্ম থেকে প্রিমিটিভ গোনাডাল সেল তৈরি হয়, প্রিমিটিভ জার্ম সেল, সরি জার্ম সেল তৈরি হয়। কিন্তু এখন দেখছি ওই জার্ম সেলটাও এপিব্লাস্ট থেকে আসে। তাহলে কোথায় গেল? প্রথমে এপিব্লাস্ট থেকে বেরিয়ে এইখানটায় এলো, ওয়াল অফ দ্য ইয়ক স্যাক। তারপরে ডিউ টু অ্যামিবয়েড মুভমেন্ট, অ্যামিবা যেরকম মুভমেন্ট করে সিউডোপোডিয়া দিয়ে, ঠিক অ্যামিবয়েড মুভমেন্ট passes through the dorsal mesentery of the gut, ultimately reaches the medial, in the lumbar region, in the medial side of the mesonephros, where the kidney will develop, or nephrogenic cord, nephrogenic ridge, right? তাহলে প্রথমে কোথায় ছিল? প্রাইমারি প্রিমিটিভ PGC, primordial germ cell, এপিব্লাস্ট,
epiblast to wall of the yolk sac. They by migration, by amoeboid movements through the dorsal mesentery of the gut, ultimately reaches the medial side of the nephrogenic cord from where the kidney will develop. And ultimately they multiply there. Millions of primordial germ cell will produce. And ultimately produce a swelling on the medial side of the kidney region, nephrogenic cord. We call this swelling, we call genital ridge. So we think next. এই যে এখান থেকে মাইগ্রেট করে 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 এখানে এলো। This is the mesonephros or nephrogenic cord. ঠিক medial side they form a swelling and this is the genital ridge. ওইখানটায় গিয়ে আশ্রয় নিল। Primordial germ cell ultimately produce the spermatozoa. Next. এই দেখো মাইগ্রেশন হচ্ছে। So, this is the nephrogenic cord, medial side, there is a swelling, swell ridge, and this swelling is not due to the multiplication of the germ cell only, but the swelling of the genital ridge, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ভালো করে শোনাই এই জায়গাটা, এটা মুছে দিচ্ছি এখন। এটা নেফ্রোজেনিক কর্ড, এখান দিয়ে কিডনি ডেভেলপ করছে, মেসোনেফ্রিক টিউবেল, মেসোনেফ্রিক টিউবেল, মেসোনেফ্রিক টিউবেল এবং এইগুলি হচ্ছে মেসোনেফ্রিক ডাক্ট, এই ডাক্টটা বেরোচ্ছে। কেমন? which ultimately will form the ductus deferens epididymis. These are the mesonephric tubule. ঠিক এটা হচ্ছে ল্যাটারাল সাইড, এটা হচ্ছে মিডিয়াল সাইড। Medial side of the nephrogenic cord where the mesonephros will develop. আমরা জানি কিডনি ডেভেলপ প্রোনেফ্রস, মেসোনেফ্রস and lower part metanephros. এই মেসোনেফ্রিক রিজিয়নে and these all are lined by a primitive peritoneal epithelium. আমরা তাকে বলি সিলোমিক epithelium. কারণ কিডনি গোনাড হচ্ছে রেট্রোপেরিটোনিয়াল অর্গান। আমরা দেখেছি কিডনিকে কভার করছে অ্যান্টিরিয়রলি কি পেরিটোনিয়াম। পেরিটোনিয়ামের প্রিমিটিভ ফর্মটা হচ্ছে সিলোমিক এপিথেলিয়াম। এই ল্যাটারাল প্লেট মেসোডাম মধ্যে ক্যাভিটি অ্যাপিয়ার করে, ওটাই সিলোম তৈরি করে, তার লাইনিং এপিথেলিয়ামকে আমরা বলি সিলোমিক এপিথেলিয়াম। সো মিডিয়াল সাইড অফ দিস ইট ইজ কভার্ড বাই, এবং কিডনি অলসো কভার্ড বাই anteriorly by the coelomic epithelium. This coelomic epithelium divides, multiply by mitosis and visible swelling in the medial side of the mesonephros. This is the medial side, and we produce the genital ridge. আমরা যখন সোয়েলিং হয়ে গেল মিডিয়াল সাইডে, এই দেখো সোয়েলিং হয়েছে, এটা সুন্দর ছবি, 3 ডাইমেনশনাল। আমাকে যখন দেখছি এরকম এরকম হচ্ছে ল্যাটারাল মিডিয়াল, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওই দিকটা ল্যাটারাল। এই দেখো মিডিয়াল সাইডে ব্লু কালার, দেয়ার ইজ এন ডেফিনিটিভ সোয়েলিং ডিউ টু প্রেজেন্স অফ মাল্টিপ্লিকেশন অফ দ্য সিলোমিক এপিথেলিয়াম হুইচ কভার্স দ্য প্রিমিটিভ গোনাড, এবং তাকে আমরা বলছি জেনিটাল রিজ। এবং আলটিমেটলি primordial germ cell ultimately get shelter within the genital ridge. Within the genital ridge. Genital ridge will form the primitive gonad. Next. এই দেখো মাইগ্রেশন করে এই জেনিটাল রিজ। নেক্সট, এরপরেরটা ইন্টারেস্টিং, খুব দ্রুত বলবো, খুব ইম্পর্টেন্ট নয়। এটা এখনো ঠিক হয়নি, এটা ওভারি হবে না টেস্টিস হবে, এখনো ঠিক হয়নি, এখনো চেঞ্জ হতে পারে। শুধু XX XY দিয়েই হবে না, তার সাথে আরো ফ্যাক্টর থাকবে। সেই ফ্যাক্টরগুলি ঠিক মতো কাজ না করলে এখনো কিন্তু একটা
হার্মাফ্রোডাইট বা হয়ে যেতে পারে, মেল বাইরেটা এক্সটার্নাল অ্যাপিয়ারেন্স মেল, ভেতরে ফিমেল, বা বোথ ওভোটেস্টিস, বোথ টেস্টিস এন্ড ওভারি একটা গোনাডেই থাকতে পারে। সুতরাং দেয়ার আর সো মেনি ফ্যাক্টরস প্রেজেন্ট, মুলেরিয়ান ইনহিবিটিং ফ্যাক্টর, ফ্যাক্টরটার মধ্যে আসছি আমি, তার আগে আমি এটা বলে দিই, এখনো ঠিক নেই। এরপরে এটা হচ্ছে ইউরোজেনিটাল রিচ, এই সরি, এটা হচ্ছে জেনিটাল রিচ কাট সেকশন। এটা প্লিজ ভালো করে দেখো, জেনিটাল রিচ কভার্ড বাই দ্য সিলোমিক এপিথেলিয়াম, covered by the coelomic epithelium. এইটা হচ্ছে peritoneal cavity coelom, which is covered by the coelomic epithelium. From the coelomic epithelium, again multiply finger-like projection goes inwards towards the primitive gonad or genital ridge. Multiple finger-like projection goes inwards, both in male and female. এখনো ঠিক হয়নি, কি হবে? তারপরে মেল ফিটাসের ক্ষেত্রে SRY জিন, নাম শুনেছো? Y ক্রোমোজোমে সেক্স ডিটারমিনিং একটা জিন থাকে, সেইটা এবার ইনফ্লুয়েন্স করে, কাজ করতে থাকে। কেমন? তাকে আমরা বলি সেক্স ডিটারমিনিং জিন। কোথায় থাকে? অনলি ইন Y ক্রোমোজোম, কারণ Y ক্রোমোজোম ইজ প্রেজেন্ট ইন মেল অনলি, নট ইন ফিমেল। এইবার ওটা অর্ডার দেয়, কিছু হরমোন সিক্রেট করে, কিছু মিউটেশন করে, প্রডিউসিং এ কেমিক্যাল ফ্রম দ্য লোকালি উইদিন দ্য ডেভেলপিং গনাড, তাকে আমরা বলি TDF, টেস্টিস ডিটারমিনিং ফ্যাক্টর। টেস্টিস ডিটারমিনিং ফ্যাক্টর একটা কেমিক্যাল হরমোন, এইটা এখানে সিক্রেট করে, সে ঠিক করে এইবার এটা মেল গোনার টেস্টিস হবে। তাহলে কে টেস্টিস ডিটারমিনিং ফ্যাক্টর? লোকালি সিক্রেট হচ্ছে। কে ওকে তৈরি করছে? একটা জিন। জিনটা কোথায় রয়েছে? Y ক্রোমোজোম অফ দ্য মেল ফিটাস। ফিমেলের ক্ষেত্রে এটা থাকে না, হয় না। এরপরে আমরা যে কোনো গ্ল্যান্ডকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করি। কি করি? সে লিম্ফ নোড হোক, থাইমাস হোক, আমরা কি বলি? আউটার কর্টেক্স অ্যান্ড ইনার মেডালা বলি তো? যে কোনো গ্ল্যান্ডকে আমরা আউটার কর্টেক্স, ইনার মেডালা বলি, এক্সেপ্ট স্প্লিন আর আদার বাদ দিয়ে। তাহলে এইটা যখন ডেভেলপিং গোনাড, এইখান থেকে সেক্স কর্ডস বেরিয়েছে, ফিঙ্গার লাইক সেক্স কর্ডস বেরিয়েছে। যখনই ঠিক করলো এটা মেল হবে, কর্টেক্সের গুলি ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেল, কর্টেক্স টোটালটা অ্যাট্রোফিড করে গেল ইন মেল। অনলি জেনিটাল ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন, genital cords present in the medulla only in case of a male. ভালো করে শোনো, অনলি মেডালার মধ্যে যে কর্ডস গুলি রয়েছে সেইগুলি প্রেজেন্ট। কর্টেক্স থেকে যে কর্ডস গুলি ছিল, কর্টেক্সের আপার পোর্শন ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেল। সুতরাং এখন আমরা মেল ফিটাসের ক্ষেত্রে আমরা বলবো মেডেলারি কর্ডস। হোয়াট ইজ নাথিং বাট দ্য, আগে কি বলতাম? সেক্স কর্ডস, both present in male female. So sex cord কে আমরা এখন মেলের ক্ষেত্রে বলছি medullary cords are present, these are projection এরকম কর্ড। ফিমেলের ক্ষেত্রে কি হবে? মেডালার কর্ডস গুলি ডেভেলপ মুছে যাবে, কর্টেক্সের কর্ড গুলি রয়ে যাবে, which ultimately produce the follicle, primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle of the ovary. তাহলে মেলের ক্ষেত্রে মেডুলারি কর্ডস থাকবে, ফিমেলের ক্ষেত্রে কর্টিক্যাল কর্ডস থাকবে। আস্তে আস্তে ডিটারমিন হচ্ছে। তারপর কি হলো? এই যে কর্ডস গুলি গেল, ইট বিকামস, প্রথমে সলিড ছিল, এই যে মেডুলারি কর্ডস ছিল ফিমেলের ক্ষেত্রে, এই মেলের ক্ষেত্রে এই যে কর্ডস ছিল,
প্রথমে একটা কর্ড ছিল সলিড, ফুল অফ সেল, আলটিমেটলি সেন্ট্রাল সেলগুলি ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেল, প্রডিউসেড স্মল টিউবেল, আমরা বলছি সেমিনিফেরাস টিউবেল। সুতরাং এইখানে ছোট ছোট টিউবেল তৈরি হলো, তাকে আমরা বলছি সেমিনিফেরাস টিউবেল। এই সেমিনিফেরাস টিউবেল আর কিছু কর্ড সলিডই রয়ে গেল। ম্যাক্সিমাম কর্ড বিকাম ক্যানালাইজড, প্রডিউসিং টিউবেল। ক্যানালাইজ মানে কি, ভেতরে ক্যাভিটি হয়ে গেল টেস্ট টিউবের মতো, আর কিছু কর্ড সলিডই রয়ে গেল। যেগুলি ক্যানালাইজড হলো সেগুলি ফর্মেশন করছে সেমিনিফেরাস টিউবেল। কেমন কি করছে? সেমিনিফেরাস টিউবেল। তার মধ্যে টেস্টিং ডিটারমিনিং ফ্যাক্টর স্টিমুলেট করছে, ফার্স্ট প্রডিউস করছে ওখানে সার্টোলি সেল। এই সার্টোলি সেল এবার গাইড করছে সমস্ত কিছু। আর যেগুলি ক্যানালাইজড হলো না, সেখান থেকে কিছু কিছু সেল, যেগুলি ক্যানালাইজড হলো না, সেখানে কিছু সেল বিকাম স্পেশালাইজড অ্যান্ড ফর্ম ইন্টারস্টিশিয়াল সেলস অফ লিডিক। কি তৈরি করলো? ইন্টারস্টিশিয়াল সেলস অফ লিডিক, which produce testosterone in case of a male, which guides the formation of the external genitalia. তাহলে দুটো সেল তৈরি হয়ে গেল, সার্টোলি সেল, ইন্টারস্টিশিয়াল সেল। সার্টোলি সেলস ফ্রম দ্য টিউবেল, ইন্টারস্টিশিয়াল ইন বিটুইন দ্য টিউবেলস। আর প্রিমিটিভ যে গোনাডাল সেল মাইগ্রেট করে এসেছিল, তারা আস্তে আস্তে সেমিনিফেরাস টিউবেলের মধ্যে আশ্রয় নিল, সেমিনিফেরাস টিউবেলের মধ্যে আশ্রয় নিল। অ্যান্ড ফ্রম প্রাইমর্ডিয়াল জার্ম সেল থেকে স্পার্মাটোগোনিয়া তৈরি হলো। সেই প্রিমিটিভ ইয়ক সেক বেবে যে এসেছিল, দে লাই উইদিন দিস সেমিনিফেরাস টিউবেল, এবং ওখানে স্পার্মাটোগোনিয়া হয়ে গেল, পিউবার্টি অবধি অ্যারেস্ট হয়ে থাকবে। এবং তারা কার কাছে মাথা গুঁজে আশ্রয় নিল? সার্টোলি সেলের মাথায়। পড়েছো তোমরা টেস্টিস হিস্টোলজিতে। নেক্সট কি করলো? এই সেমিনিফেরাস টিউবেলের lateral end, they are all connected together to form a network we call the rete testis. We call the rete testis. এটা হচ্ছে মেসোনেফ্রিক টিউবেলস, এই হচ্ছে মেসোনেফ্রিক ডাক্ট। এইখানে টেস্টিস ডেভেলপ করছে ফ্রম দ্য জেনিটাল রিজ। এই হচ্ছে সেমিনিফেরাস টিউবেল। এইখানে রয়েছে ইন্টারস্টিশিয়াল সেলস অফ লিডিক। কেমন? ভালো করে লক্ষ্য রাখো। It is this mesonephric tubes part of the kidney system, urinary system. These seminiferous tubule এইখানে laterally they are joined together to form a network. And we call it rete testis. এইটা হচ্ছে সেমিনিফেরাস টিউবেল। গেল। এরপরে তখন একে ঠিক করলো যে একে কিডনিতে ব্যবহার করব না। মেসোনেফ্রিক টিউবেলস যেগুলি ছিল, কিডনি বলছে আমার দরকার নেই, ওতে আমাদের হবে না, ফেলে দাও। নেচার বলল কেন ফেলে দেবো, কাছেই তো কিডনি রয়েছে, ওটাকে ইউটিলাইজ করি। সো দিস rete testis has got a communication with the mesonephric tubule. কানেকশন হয়ে গেল।
And these mesonephric tubule form the efferent ductule of the testis. Efferent ductule of the testis. And this will form ultimately, this will form the epididymis, tail of the epididymis, ultimately that the ductus deferens. Clear hoyeche? Seminiferous tubule derived from the coelomic epithelium, genital ridges, sex cords. Ultimately, এইখানের মধ্যে রয়েছে primordial germ cell which forms the spermatogonia. The seminiferous tubule which will form a network here which we call the rete testis, and rete testis has got a connection with the mesonephric tubules, upper mesonephric tubules, and these mesonephric tubules will form the efferent ductule of the testis. আমরা যদি testis কে দেখি, আমরা দেখব testis টা এরকম। এইটা হচ্ছে efferent ductule of the testis, এইটা হচ্ছে epididymis. So এটা হচ্ছে mesonephric duct আর এইগুলি হচ্ছে mesonephric tubules which will form the efferent ductule of the testis. So next last step এ কি হলো, the connective tissue septum, connective tissue present here form a coating here, form a partition, so that this coelomic epithelium is cut off from the seminotubule, and this connective tissue layer we call tunica albuginea. Tunica albuginea, and from the tunica albuginea multiple septum comes, divide this into number of lobules. So it is the development as well as the histology of হয়ে গেল. So this is the development of the testis. শেষ হলো কি না, এরপরে আসল জিনিস যেটা descent of the testis লাস্ট ক্লাসে, নেক্সট ক্লাসে বলবো। ক্লিয়ার হয়েছে তো এটা? হ্যাঁ, তাহলে আলটিমেট বলো তো কোন মেসোডাম থেকে কিডনি এবং জেনিটাল সিস্টেম ডেভেলপ করে? হুইচ মেসোডাম? মেসোডামের কটা ভাগ আছে? ইন্ট্রাএমব্রিয়নিক মেসোডাম তিনটে। ভেরি গুড। কি কি? পার এক্সিয়াল মেসোডাম, ইন্টারমিডিয়েট সেল মেসোডাম আর ল্যাটারাল প্লেট মেসোডাম। এখান থেকে কোটার থেকে ডেভেলপ করছে? ইন্টারমিডিয়েট। সো ইন্টারমিডিয়েট সেল মেসোডাম থেকে all the kidney and the genital system will develop.